Hello my dear students, good morning to all of you. In the last lecture we have studied arc of a circle, central angle, measure of arc of a circle, then congruent arcs. These all are we have studied in the last lecture. Now today in this lecture we are going to study the property of sum of measures of arcs and some theorems. So look at the property of sum of measures of arcs. What is meant by the property of sum of measures of arcs? Suppose here it is a circle with center O. Some points are lying on the circle. Suppose here A, B, C, D, E. All these 5 points A, B, C, D are on the same circle. That means these points are on cone circle. Means एका कोनिक सर्कल्स एका सर्कलवर आहेत और these points are cyclic. एका सर्कलवर आहे. Now look at these points. Here by taking these points we can make number of arcs. So many arcs. So arc AB, arc BC, arc CD, arc DA, arc AE, arc ABC, arc CDE, arc ED, DEA, etc. So we see that here the point C. बघा आता point C हा जो आहे, here the point C is the common point of arc ABC and arc CDE. आता ह्या दोन्ही आर्क मध्ये बघा ABC आणि CDE या दोन आर्क मध्ये C हा जो पॉइंट आहे तो कॉमन पॉइंट आहे. ओके, so here the point C is the only common point of both the arcs, arc ABC and arc CDE. या दोन्ही आर्कचा तो कॉमन पॉइंट आहे. So we can write here, therefore the measure of arc ACE, या पूर्ण आर्क जो आहे ACE या आर्कची किंमत आपल्याला अशी लिहिता येईल, मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क CDE. अशा पद्धतीने आपल्याला या पूर्ण ABE और ACE और ADE या आर्कची किंमत आपल्याला ABC प्लस आर्क CDE असं लिहिता येतो. यालाच आपण प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स असं म्हणतोय. असं कुठलंही घ्या, CDE चं जर माप तुम्हाला जर CDE चं माप लिहायचं असेल तर BC प्लस AC प्लस A लिहिता येईल अथवा CBA प्लस A लिहिता येईल. ओके, त्याप्रमाणे आपल्याला कुठल्याही एका आर्कचं किंमत आणि आर्कच्या बेरजेच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला लिहिता येईल. ओके, अंडरस्टँड. Now look at the theorem first. The chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circles are congruent. म्हणजेच एकाच वर्तुळातील एकरूप कंसाचे संबंधित जीवा एकरूप असतात अथवा एकरूप वर्तुळात एकरूप कंसाच्या संबंधित जीवा एकरूप असतात. म्हणजे इथं द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, म्हणजे कॉन्ग्रुएंट आर्कचे करस्पॉन्डिंग जे कॉर्ड्स आहेत, जीवा आहेत, त्या जीवा एकरूप असतात. आता इथं या ठिकाणी तुम्ही एक सर्कल काढू शकता किंवा कॉन्ग्रुएंट सर्कल जर म्हणले असतील, इथं ऑफ अ सर्कल म्हणलेले आहेत
त्यामुळे एकच सर्कल काढा आणि त्या एक सर्कलमध्ये 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट दाखवा. किंवा कॉन्ग्रुएंट सर्कल म्हणले असतील तर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स काढायचे. इथं एकच सर्कल आपल्याला या ठिकाणी काढायचं, अ सर्कल म्हणले म्हणून काय करा, एक सर्कल काढा. इथं असं समजा सर्कल काढलं, त्याचा सेंटर ओ घेतला, 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क घ्यायचे आहेत आपल्याला. सपोज हियर this is an arc and this is the another arc. So these two arcs are congruent here, means the central angles of these two arcs are congruent. Suppose here arc AXB and suppose here arc CYD. These two arcs are congruent. It is given here. Okay. Now these two arcs are congruent. Now right. आता काय दाखवायचं आपल्याला? The chords, the corresponding chords of a congruent arcs. म्हणजे इथं या congruent arcs corresponding chord काढायचं, म्हणजे AB जोडायचं, chord AB होतो. आणि या आर्कचं करस्पॉन्डिंग आर्क कॉर्ड होतो CD जोडायचं आहे. मग इथं आपण AB जोडलं. सो AB इज द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द आर्क AXB. And again draw CD. So CD is the chord corresponding to the arc CYD. Okay. So these two arcs are congruent. That means the central angles are congruent. Okay. So write the given statement here. Given in circle with center O, in circle with center O, in circle with center O, arc AXB is congruent to arc CYD. That is, ते आर्क कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजे त्यांचे सेंट्रल अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग सेंट्रल अँगल कुठले बघा, अँगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल COD. हे दोन्ही त्याचे सेंट्रल अँगल्स आहेत, हे कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत आपल्याला. ओके. व्हॉट इज टू बी प्रूव्ह हियर? वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू प्रूव्ह chord AB is congruent to chord CD. It is to be proved. Chord AB is congruent to chord CD. Okay. Now we have to write the proof. Proof here. आता बघा, हे प्रूव्ह करत असताना आपल्याला काय करायचं, इथं AB is congruent to CD दाखवायचं आहे. बरोबर आहे. AB आणि CD जोडल्यामुळे आपल्याला त्या डायग्राम मध्ये 2 ट्रायंगल्स दिसतात बघा. ट्रायंगल AOB आणि ट्रायंगल COD. हे जे 2 ट्रायंगल दिसतात, ह्या दोन्ही ट्रायंगलचे हे 2 AB आणि CD करस्पॉन्डिंग साइड्स आहेत. मग आता हे 2 ट्रायंगलचे करस्पॉन्डिंग साइड्स आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं आहे. याचा अर्थ आपल्याला काय करावं लागेल, हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवावं लागेल. मग हे 2 ट्रायंगल जर आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर त्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलचे करस्पॉन्डिंग साइड्स AB आणि CD कॉन्ग्रुएंट हे आपोआप होतात. म्हणजेच हा आपला टू प्रूव्हचा स्टेटमेंट प्रूव्ह होऊन जातो. ओके. मग आता हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. कसं बघा, हे 2 ट्रायंगलचे दोन्ही रेडियस आहेत त्या ट्रायंगलचे, त्या सर्कलचे. मग याच्यामध्ये दोन्ही त्या सर्कलचे रेडियस आहेत. मग हे 2 अँगल कॉन्ग्रुएंट दिलेत आपल्याला गिवन मध्ये. त्यामुळे हे दोन्ही ट्रायंगल्स SAS टेस्टने काय होतात, कॉन्ग्रुएंट होतात. मग ते कॉन्ग्रुएंट दाखवा अगोदर. इन ट्रायंगल AOB and triangle COD segment AO is congruent to segment CO. पुन्हा सेगमेंट अथवा इथं रिजनला रेडाय ऑफ सेम सर्कल, रेडाय ऑफ सेम सर्कल, एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्यात. मग आता त्याच्यामधला अँगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल COD.
इथं रिझन लिहा. गिवन स्टेटमेंट मध्ये घेतलं बघा आपण ते एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी. पुन्हा बीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू डीओ सेगमेंट. बीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीओ. याला रिझन लिहा. रॅडाय ऑफ सेम सर्कल. रॅडाय ऑफ सेम सर्कल. ओके. मग आता बघा साइड अँगल साइड. ही साइड कॉन्ग्रुएंट आहे, अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे, परत साइड कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे ते दोन्ही ट्रायंगल्स एस टेस्टनुसार कॉन्ग्रुएंट झाले. देअरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी. रिझन लिहा. SAS टेस्ट. SAS टेस्ट. मग आता याचे करस्पॉन्डिंग साइड्स AB is congruent to CD. Therefore, here segment AB is congruent to segment CD. Corresponding sides of congruent triangles CS CT. Corresponding sides of congruent triangles. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे बघा. Therefore, chord AB is congruent to chord CD. असा हा स्टेटमेंट खाली लिहायचा इथे. त्याच्या खाली लिहून टाका. कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी. अशा पद्धतीने आपल्याला हा थेरम प्रूव्ह करता येतो. आणि हे थेरम प्रूव्ह करा आणि याच्यावरचे एक्झाम्पल्स देखील आपल्याला सोडवता येतात. ओके. आता पुन्हा दुसरा थेरम बघा. लुक ॲट द सेकंड थेरम. हा जो थेरम आहे याचा कॉन्व्हर्स आहे. आता आपण जे थेरम बघितले त्याचा तो कॉन्व्हर्स आहे बघा. काय आहे? Corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. Corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. म्हणजे वर्तुळाच्या एकरूप जीवेशी संबंधित लघुकंस एकरूप असतात. एकाच वर्तुळाच्या एकरूप जीवेचे संबंधित कंस एकरूप असतात असा तो थेरम आहे. मग आता इथं हे काय दिलेलं आहे बघा. इथं याचं उलट दिलंय. आपल्याला एक अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दिले होते मगाच्या थेरम मध्ये. आता काय दिलेलं आहे? हे कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट आहे असं दिलंय. हे कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहे. त्याच्यावरून आपल्याला हे आर्क कॉन्ग्रुएंट असतात असं लिहायचंय. आर्क कॉन्ग्रुएंट कधी असतात? जेव्हा त्यांचे मेजर्स कॉन्ग्रुएंट असतात. जेव्हा त्यांचे मेजर्स इक्वल असतात, समान असतात, तेव्हा ते दोन्ही आर्क्स कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके. मग इथं आपल्याला असा सर्कल काढा. त्या सर्कलमध्ये दोन कॉन्ग्रुएंट आर्क काढा आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग दोन कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड काढा आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग आर्क जोडा सेंटरशी. हा तुमचा फिगर झाला, डायग्राम झाला. मग आता गिवन काय लिहायचं बघा इथं. व्हॉट इज गिवन स्टेटमेंट हियर? द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे इथं कॉर्ड्स हे कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत. मग तेच लिहायचं इथं. इन सर्कल विथ सेंटर O. In circle with center O, chord AB is congruent to chord CD. It is given. Okay. Now to prove. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? आर्क XB is congruent to arc CYD. XB आर्क आणि CYD आर्क हे कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं आहे. मग हे कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं म्हणजेच याचे संबंधित सेंट्रल अँगल काय करा? कॉन्ग्रुएंट दाखवा. मग हे सेंट्रल अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवलात याचाच अर्थ ते आर्क काय होतात? कॉन्ग्रुएंट होतात. ओके. मग आता हे डायग्राम काढलं. आता हे दोन्ही बघा रेडियस आहेत. हे दोन्ही पण रेडियस आहेत. ते दोन्ही कॉन्ग्रुएंट होतात आणि हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत आपल्याला गिवन मध्ये. मग त्यामुळे हे दोन्ही ट्रायंगल काय होतील? आपल्याला काय दाखवता येईल? कॉन्ग्रुएंट दाखवता येईल. कुठल्या टेस्टनुसार दाखवता येईल? साइड साइड साइड. तिन्ही साइड कॉन्ग्रुएंट आहेत बघा. म्हणजे एस 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 टेस्टनुसार ते दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आपल्याला लिहिता येईल. सो राईट द प्रूफ.
then triangle AOB and triangle COD. Segment AO is congruent to segment CO. Segment BO is congruent to segment DO. मला दोघांना रिझन एकच लिहा. रेडाय ऑफ सेम सर्कल. रेडाय ऑफ सेम सर्कल. एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत त्या दोन्ही. बरोबर आहे. आता हे गिवन स्टेटमेंट आहे बघा. AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD. सेगमेंट AB is congruent to segment CD. It is given. So तिन्ही साइड्स कॉन्ग्रुएंट झाले म्हणजेच ते दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. सो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by S टेस्ट. बरोबर. मग आता हे कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजेच याचे सेंट्रल अँगल कॉन्ग्रुएंट होतील. म्हणजे सेंट्रल अँगल कुठले बघा. अँगल AOB. देयरफॉर अँगल AOB is congruent to angle COD. with the reason लिहिलं CA CT corresponding angles of congruent triangles. मग आता हे सेंट्रल अँगल येते. म्हणजे सेंट्रल अँगल म्हणजे त्यांचे करस्पॉन्डिंग आर्क्स. याचे करस्पॉन्डिंग आर्क कुठले बघा. आर्क AXB. सो देयरफॉर आर्क AXB is congruent to arc CYD. मग इथं रिझन लिहायचं सेंट्रल अँगल. सेंट्रल अँगल. ओके. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. कळालं का सर्वांना. ओके. अंडरस्टँड. सो लेट अस विल स्टडी द एक्झाम्पल्स based on these theorems in the next lecture. So thank you.